मुझे मालूम है कि 1200 ईस्वी में श्री बसवण्णा जी ने जिस तरह से क्रांति का आगाज किया था इस पूरे इलाके में, पूरे कर्नाटक में, अब तो ये है कि पूरे देश के लिए जिस तरह से उनके वचनों का प्रचार हो रहा है, उनकी बातों को लोग पसंद कर रहे हैं। जाहिर बात है कि बसव कल्याण की जमात इस्लामी ने यहां से मुल्क की तरक्की के लिए जो उन्वान, जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, मुंतखब किया है, कितना अद्भुतपूर्व है, कितना ताज्जुब खेज भी है, लोगों के दिलों को लगने वाला भी है, लोगों को समझाने की जरूरत भी है। आप जरा सोचिए कि अखलाकियात के बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। अखलाक के बगैर, अच्छे अखलाक के बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। मैं अभी देख रहा था कि हमारे देश के अंदर वो महान पुरुष, वो बड़े आदमी, वो अच्छे लोग जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बड़ा त्याग दिया है, प्रगति और उन्नति की ओर देश को ले जाने के लिए काम किया है, उनकी हिस्ट्री, उनकी तालीमात का अगर हम स्टडी करते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने अखलाकियात के सिलसिले में मुल्क के ताल्लुक से जिन बातों का जिक्र किया है, ऐसा समझता हूं कि आज हमारे समाज में रहने वाली सियासी लोग, हमारे समाज में जो देश को चलाते हैं, देश को चलने का मौका देते हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मजहब की बुनियाद और देश की बुनियाद अखलाकियात हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस समाज में अखलाकियात हैं, वही समाज, वही मुल्क तरक्की करता है, और जिस समाज में, जिस मुल्क के अंदर अखलाकियात नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। आप जरा गौर कीजिए, उन्होंने यहां तक कहा एक आदमी मुकम्मल होना है, एक समाज मुकम्मल होना है, एक देश मुकम्मल होना है। एक आदमी अच्छा बनना है, समाज अच्छा बनना है, देश अगर अच्छा बनना है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उस समाज में, उस आदमी में, उस मुल्क के अंदर अखलाकियात का होना इंतहाई जरूरी है। जो समाज, जो आदमी, जिस मुल्क के अंदर अखलाक नहीं होते हैं, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। आप जरा सोचिए कि इसके बगैर देश की तरक्की कैसे होगी। आप ये भी सोचकर देखिए अखलाकियात का मतलब क्या है। मैंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के किताबों के अंदर, वेद में, उपनिषद के अंदर, और अगर आप जाते हैं बसवण्णा के वचनों के अंदर, कितनी अद्भुतपूर्व बातों का जिक्र है अखलाकियात के सिलसिले में। क्या कहा गया? कहा गया कि अखलाक के माने आदत के हैं, अखलाक के माने खसलत के हैं, अखलाक के माने खुशहाली के हैं, अखलाक के माने मिलनसारी के हैं, अखलाक के माने खंदा पेशानी से पेश आने के हैं, अखलाक के माने दूसरों की कदर करने के हैं, दूसरों की इज्जत करने के हैं। अखलाक के माने माशी एतबार से, सियासी एतबार से, तहजीबी एतबार से, तामीरी एतबार से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का नाम अखलाकियात है। इसके बगैर देश कैसा प्रगति की ओर जाएगा, देश कैसा जो है वो उन्नति की ओर जा सकता है, तरक्की कैसे कर सकता है। आप जरा सोचकर देखिए। आप इस बात से भी मालूम होता है कि जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं, हर धर्म के अंदर अखलाक की बात कही गई है। उसके बगैर देश हो के समाज, फर्द हो क्या, कोई भी इस तरह से वो तरक्की की ओर नहीं जा सकते हैं। लिहाजा आज जमात इस्लामी हिंद बसव कल्याण की जानिब से तामीर अखलाक, मुल्क की तामीर के लिए अखलाक के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस बात को पेश करने के लिए कुरान प्रवचन आज हमारे सामने आयोजित किया गया है। भाइयों, जरा सोच कर देखिए कि आज हमारा देश किस ओर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। जरा सोचिए कि मुल्क के अंदर कितने बड़े अखलाक नहीं रहने की वजह से कितने बड़े बड़े मसाइल खड़े हो चुके हैं। मैं एक दो चार मिसालें आपको देता हूं। हमारे देश के अंदर करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा। आप बसव कल्याण देखिए, पूरे कर्नाटक देखिए, पूरा मुल्क देखिए। आप क्या आप ये सोचते हैं जितने धर्म के नेता इस देश के अंदर गुजरे हुए हैं, उन्होंने कभी करप्शन की बात कही? जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए काम किया, उन्होंने करप्शन की बात कही? जिन्होंने हिंदुस्तान का दस्तूर लिखा है, उन्होंने कभी करप्शन की बात कही? जिन्होंने मुल्क के अंदर मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, क्या उन्होंने करप्शन की बात कही? बसवण्णा इस देश अपने इलाके के अंदर पैदा हुए, क्रांति की बात कही, क्या उन्होंने करप्शन की बात कही है? जाहिर बात है कि इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर एक छोटे से छोटे काम को भी पूरा करने के लिए करप्शन के बगैर कोई काम होने के लिए तैयार नहीं है।
जिन लोगों ने करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े तहरीक चलाए, अफराद को, मुल्क को, सियासत को बदलने की जिन लोगों ने बात कही थी, बाद में जाकर के मालूम हुआ कि वो लोग भी खुद करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं। ऐसा हमारा देश इस वक्त बन चुका है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये करप्शन मुसलमानों का मसला नहीं है, ये करप्शन हिंदुओं का मसला नहीं, ये जितना करप्शन है ये लिंगायतों का मसला नहीं है, दलितों का मसला नहीं है, ये करप्शन तो हमारे अपने मुल्क का मसला है। लिहाजा हम सब मिलजुल करके करप्शन के खात्मे के लिए खड़े होना पड़ेगा। आप जरा सोच कर देखिए, देश की तरक्की की बात तो हम करते हैं, देश की तरक्की के लिए गांधी जी से लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने शराब के खिलाफ उन्होंने बात कही, लेकिन आज हमारे देश के अंदर शराब के बगैर कोई काम नहीं चलता है। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को पीने के लिए इस्राइल ब्रांड शराब पीने के लिए मिलेगी। लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता है, लेकिन अमेरिका, बर्तानिया, इस्राइल की ब्रांड वाली शराब आज हमारे देश के अंदर, आज हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर शराब मिलती है। जबकि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने काम किया था, उन्होंने शराब के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी। गांधी जी ने यह कहा कि शराब पर पाबंदी लगा देना चाहिए हमारे अपने देश के अंदर, लेकिन बताइए आज हमारे देश को चलाने वाले लोग, चाहे वो हुकूमत किसी की क्यों ना रहे, वो कोई पार्टी क्यों ना रहे, शराब के बगैर हुकूमत करना उनके तस्वर में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं और अनेक धर्म के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम शराब के खिलाफ आवाज को बुलंद करना चाहिए। शराब से पूरे खानदान खराब हो जाते हैं, शराब से समाज खराब होता है, शराब से मुल्क खराब होता है। अब शराब से तो हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। इन हालात के अंदर शराब के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हम लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा। देश में बच्चा बच्चा, आज हालत यह है, देश का बच्चा बच्चा शराब की चुस्की लेने के लिए वो आमदा होते हुए नजर आता है। ऐसे मौके पर हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। भाइयों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, अखलाकियात की बात तो हम करते हैं, हम अपने पेरेंट के साथ में कैसा सुलूक करते हैं, माँ बाप के साथ में क्या सुलूक करते हैं, जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से ओल्ड एज होम हमारे अपने मुल्क के अंदर स्थापना होते जा रहे हैं। हर एक रियासत में, मुल्क के कोने कोने के अंदर बच्चे माँ बाप को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, समाज को बेहतर राह पर लाने के लिए, मुल्क को दिशा दिखाने के लिए माँ बाप की परवरिश करना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप से प्यार करना। जिन लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया, जिन लोगों ने तालीम दी, जिन लोगों ने हाथ पकड़ कर चलाया था, आज उन लोगों को अपने घरों में रखने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा समाज ऐसे बनते हुए जा रहा है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा अपने मुल्क समाज के अंदर इस तरह की बड़ी खराबियां पैदा हो गई हैं। माँ बाप की जो प्यार है, जो मोहब्बत है, हर धर्म के अंदर इसका जिक्र मिलता है, लेकिन लोगों ने धर्म के तालीमात को छोड़ते हुए जिस तरह से माहौल बना लिया है अपने देश के अंदर, उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना ही चाहिए। कितने ऐसे आपको मिसालें मिलते हैं जहां बच्चे अपने माँ बाप को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, ओल्ड एज होम के अंदर अपने माँ बाप को रख करके कुछ रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके खिलाफ भी हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जरा सोच कर देखिए आज हमारे बच्चों की हालत क्या है। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह के उनके अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरह के उनके अखलाक बनते जा रहे हैं, जिस तरह से वो स्टडी करने की तरफ मुतवज्जह होने के बजाय वो स्टडी छोड़ करके जिस तरह से भाग रहे हैं अलग अलग, इन बच्चों की तरबियत करने की असल में जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर बात है कि बच्चों की तरबियत करना, यही बच्चे कल जवान और यही बच्चे जवान होते हैं तो मुल्क के लिए एक राह बताने वाले बन सकते हैं। लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं होने की वजह से भी आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। इन हालात में हम लोगों को जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के नेताओं की बात करते हैं, धर्म की किताबों की बात करते हैं, उन सब लोगों को मिलजुल करके जो समाज के अंदर खराबियां पैदा हो गई हैं, बच्चे अच्छे अखलाक वाले जो बनना चाहिए था बन नहीं पा रहे हैं। इन हालात में हम लोगों को मिल करके काम करने की जरूरत है। मैं एक और बात इस मौके पर कहना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर नफरत आम होते जा रही है, अदावत और दुश्मनी, फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है। ऐसे मौके पर भी हम लोगों पर जो जिम्मेदारी आयद होती है उसे याद करना होगा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक नेता हैं, जिन लोगों ने देश के लिए, देश के प्रेम के लिए, देश की जनता के लिए जिन लोगों ने काम किया है, वो हमेशा से लोगों से मोहब्बत की है। उन्होंने दुश्मनी को खत्म कर दिया है, फिरका परस्ती की उन्होंने मुखालिफत की है। मैंने पढ़ा बसवण्णा की तालीमात को, बसवण्णा ने हमेशा लोगों के अंदर भाईचारगी
की तालीम दी, उन्होंने लोगों को एकजुट करने की तालीम दी, नफरत और अदावत के खात्मे के लिए उन्होंने काम किया। फिरका परस्ती की उन्होंने मुखालिफत की थी, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे अपने देश के अंदर, हमारे अपने रियासत के अंदर जिस तरह से फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है, नफरत फैलते जा रही है, इसके खिलाफ भी हम लोगों को एकजुट होकर के हमें इसका मुकाबला करना होगा। मैं आखिरी बात आपके सामने करना चाहता हूं, वो ये है, मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। कोई एक ही धर्म के लोग मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते, बल्कि अनेक धर्म के लोग, जितने धर्म के लोग हैं या जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, इस देश के भारतीय होने के नाते मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए हम लोगों को काम करना होगा। आइए आज के इस समाज के अंदर, जबकि मुल्क के हालात ये बने हुए हैं, बसवन्ना की जो जमीन है बसवा कल्याण, इस जमीन से जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण की जानिब से, कुरान प्रवचन की जानिब से, अखलाकियात और उसके जरिए से मुल्क की तामीर के लिए जो आवाज यहाँ से उठाई जा रही है, मैं समझता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने मौला से कि ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, न सिर्फ ये बसवा कल्याण के हद तक रहे, बल्कि पूरे कर्नाटक में आम हो जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा बने। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಹೊಸ ಭಾವಾನುವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಶ್ರೀ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೋರ್ಣೇಶ್ವರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಹೊಸ ಭಾವಾನುವಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಹೊಸ ಭಾವಾನುವಾದ, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ತಾವು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನ 200 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಭಾವಾನುವಾದ 100 ರೂಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ತರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೂಪಾಯಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. 30% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ವಚನಕಾರರು ಮಂಗಳೂರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವಚन ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ हम सब लोग यहाँ पर जमा हो गए और हम तो लोकल वाले, हम हर दिन हर बार भाषण करते रहते, लेकिन उनका प्रवचन सुनना होकर आप इतना लोग जमा हो गए. अभी मैं भाषण को आ रहा था, जब भी बोले उन्होंने साहब 6 मिनट में आपका भाषण ये करना है बोलकर, मैं बोला 6 मिनट भी मैं नहीं लेता बोलकर. आज ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ, ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಜನಾಬ್ ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ 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 ಅವರೇ,
ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಬಾಬು ಹೊನ್ನನಾಯಕರವರೇ, ಕೇಶಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಅಫ್ಸರ್ ಮಿ ಅವರೇ, PLD ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಸೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಗಳ ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಜನ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಂತಿ ಈ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಲಕ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕುರಾನು ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕು, ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕುಂತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ये चुनाव में कैसा चलता, करप्शन कैसा चलता, कलेक्शन कैसा चलता, लेकिन ये अब से नहीं है, ये कब स्वतंत्र हुए जब से चलते आ रहा सर. इसको हम सब लोग बोल रहे, आप भी बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूं, संत लोग बोल रहे, सभी लोग बोल रहे, लेकिन इसको सुधारने का कहां पर भी नहीं होगा. रोज के रोज मेरे हिसाब से रोज के रोज करप्शन बढ़ते जा रहा, इसको कम नहीं हो रहा. इसको कम करना है तो क्या करना, आप सोचिए. सब लोग बोल रहे हैं, बसवण्णा का प्रवचन हम सब बोलते हैं, कुरान में क्या है, कुरान के हिसाब से हम चले तो हम क्या, कुरान में क्या बोला, आज बसवण्णा का तत्व में क्या बोला, हम उस हिसाब से चले तो कुछ भी नहीं. सब लोग मिलकर उन्होंने बोले कोई भी नहीं, भगवान गुरुजी जो बताए एक ही है भगवान, सबका मालिक एक ही है. कैसा है ना, हम सब मिलकर चलना है. ये कब कैसा आता, जब चुनाव आता, चुनाव में अलग रंग आता, जब अलग अलग कहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, वहां पर कुछ अलग रंग आता, लेकिन हम वो सब लाना नहीं. बसवಣ್ಣ ने क्या बोला, खाली ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಎರಡೇ ಎರಡು ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನ್ಯಾರವ ಎನ್ನದೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮವ ಎನ್ನೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ದೇವ. ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೇವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಾವೇನು ಕುರಾನ್, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕುರಾನ್, ನಾನು ಕುರಾನ್ದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕುರಾನ್ದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆದೆವು, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉಳಿತು ಇದು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ चुनाव जब आता साहब, चुनाव भी कैसा हो रहा आपको मालूम है. ये सब चीजें सुधरना पड़ता, ये खाली एक सुधार से नहीं होता, हर चीज सुधरे तो ऑटोमेटिक देश सुधर जाता. अभी बोल रहे थे पीछे में, दिल्ली से अगर 1 लाख रुपए भेजे तो कर्नाटक को आने तक 40,000 आता बोलता, तो 60,000 करप्शन में चले जाते. ये ऐसा हालत है. तो इसको खाली हम यहाँ पर बसव कल्याण में बैठकर हम आप और हमारे गुरुजी है इतने लोग बात करें तो नहीं होता. एक बार पूरे मुल्क के लोग इसमें हम आना पड़ता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसको कैसा सुधारना कैसा करना. ऐसा करने के बाद ये होता. अब मैं दूसरे के बारे में, पार्टी के बारे में, किसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकता. कुछ लोग बोले हम कुछ किसी को खाने को नहीं देंगे, वो खाने का ज्यादा हो गया. लेकिन इसलिए आज जो हमारे मंगलूर से आए जनाब मोहम्मद साहब, आप उनका प्रवचन सुनना, उनका कुरान आप सब प्रवचन सुनना बोकर आप आए. मुझे भी यहाँ पर बुलाकर 6 मिनट का मेरे को टाइम दिए थे. और सभी लोग, मैं आपको ऑफिसर सभी लोग आए यहाँ पर वेदिके के ऊपर, हमारे तहसीलदार जी है, सर्कल इंस्पेक्टर है, सभी पार्टी के सभी मुखंड लोग, सर्वधर्म सम्मेलन. ये कुरान प्रवचन बोलो तो क्या है,
कौन सा भी एक पार्टी का नहीं, सभी लोग मिलकर उसको ही ये बोलते हैं ऐसा। तो आप लोग मुझे भी बुलाकर 4 बात करने के लिए मेरे को मौका दे। ये जो कमेटी के अध्यक्ष, सभी सदस्यगण, सभी को मेरे तरफ से मैं अभिनंदन देता हूं। ये जो 3 दिन का आपका कार्यक्रम है, आज ही देखा तो बहुत यशस्वी है। आज हम कई बार बहुत सारे फंक्शन किए। मैं भी हुमनाबाद क्षेत्र से, मेरे को भी बसों का आता था। मैं भी 4 बार विधायक बना हूं, 1 बार मिनिस्टर का रूप में मैं देखा हूं, कईयों फंक्शन यहाँ पर भी करे। लेकिन इतने लोग आप एक तरफ जमा होकर आज जो प्रवचन कुरान, ये इसमें सब लोग आए ना, बहुत बड़ा काम आप किए। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आज हम सब यहाँ पर आए, गुरुजी आए, उन्होंने मंगलूर से आए, और ऐसे लोग आकर बोल रहे, लेकिन हम कुछ तो सुनना, हम कुछ तो हमारे जीवन में वो कार्य रूप में लाना। अब चुप आए, उन्होंने भाषण करे, मैं करा, अब उन्होंने आकर मंगलूर से आए 700 किलोमीटर से, उन्होंने क्या कहते हमारे जीवन में कुछ तो कुछ अभी बोले उन्होंने। मैं बोलते गए तो बहुत लंबा नहीं था। आज शराब के बारे में बोले, शराब का हालत क्या है, आज का युवा पीढ़ी किधर जा रहा आप देखिए। हम कहां पर भी देखे, हम कहां पर बेंगलुरु जाते, दिल्ली जाते, मुंबई जाते, देखे तो आज का हालत बहुत खराब है। कहां पर भी जाओ तुम, युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते में चल। लेकिन इसको सुधारना है, सुधारना नहीं तो सब मिलकर सुधारना है। आज जो हमारे मंगलूर से साहब आए, आप उनका कुरान प्रवचन सुनना बोकर आप इतने लोग जमा हो गए, और बाद में बोलेंगे अरे क्या है भाई, राजशेखर पंत तो यहाँ पर रहता, कभी भाषण बोलते रहता, हम सुनते रहते। अब पहला उनका सुनने के लिए हम आए बोलकर मैं मेरा बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग उनका शांति से, मैं भी बैठूंगा, उनका जो कुरान प्रवचन है मैं भी सुनूंगा। अगर मेरे भी कुछ रहे तो मैं भी सुधर। क्या बोलते, जब मेरा क्या है बोलकर ही बोलना पड़ता। अगर एक उंगली में अगर उधर करे तो 4 उंगली मेरे को बोलता तुम्हारा क्या है बोलकर। अगर हमारे भी कुछ रहे तो हम भी सुधरेंगे। मैं इतने बोलते हुए मुझे यहाँ पर बुलाकर 4 शब्द बोलने के लिए मेरे को मौका दिए। मैं सभी लोगों को, ये बसव कल्याण का कर्मभूमि है, बसव कल्याण जो बसवಣ್ಣ ने बताए, कलबेड़ कुलबेड़ हुशिये नुडियलु बेड़ अन्यरिगे असह्य पड़बेड़ इदे अंतरंग शुद्धि इदे बहिರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕುರಾನ್। ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಪವಿತ್ರ ಪುರಾಣವಿದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪುರಾಣನ ಪಡೆಯಬಹುದು। ಇದಾದ ನಂತರ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಯ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ। ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಯ್।
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. ಪರಮದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯುವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಪುರುಷರು ಇತರ ಪುರುಷರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಇರಲೂಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಇರಲೂಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು. ಈ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ತೊರೆಯದವರು ಅಕ್ರಮಿಗಳಾಗುವರು. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಮಾನಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಗುಮಾನಿಗಳು ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ದೋಷಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರದೂಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಮೃತ ಸಹೋದರನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವನೆ? ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜನರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆವು. ತರುವಾಯ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ವಿವರಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಮಾಯತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಈ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಜಮಾಯತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಮಾಯತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಈ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಜನರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ವಾಯಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಗೆತನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ವಿದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ವೇದದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಬಸವ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಜನರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತದೆ ಸಮಾಜದ. ಜನರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಾರಕ ಅಂತ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ. ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ವಲಾ ತಸ್ತವಿಲ್ ಹಸನತು ವಲ ಸಯ್ಯಿಅ ಇದ್ಫಾ ಬಿಲ್ಲತಿ ಹಿಯ ಅಹ್ಸನ್ ಫಇದಲ್ಲದಿ ಬೈನಕ ವ ಬೈನಹು ಅದಾವತುನ್ ಕಅನ್ನಹು ವಲಿಯುನ್ ಹಮೀಮ್. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕನ್ನು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ, ಹಗೆತನವನ್ನು ಹಗೆತನದಿಂದ ತಡೆಯುವುದು, ಕೆಡುಕನ್ನು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಡೆಯುವುದು, ದ್ವೇಷವನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ತಡೆಯುವುದು ಇದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಯದ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಒಳಿತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ವಲಾ ತಸ್ತವಿಲ್ ಹಸನತು ವಲ ಸಯ್ಯಿಅ, ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕು ಎಂದು ಸರಿಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ಫಾ ಬಿಲ್ಲತಿ ಹಿಯ ಅಹ್ಸನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳಿತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವ ಕಲಿಸಿಕೊಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗೆತನವನ್ನು, ವಿದ್ವೇಷವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಹೀಗೆ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಒಳಿತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು, ಕುರ್ಆನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಸಮಾಧಾನದ, ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ ಅದು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ, ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಇಮ್ಮಾ ಯಅತಿಯನ್ನಕುಂ ಮಿನ್ನಿ ಹುದಾ ಫಮನ್ ತಬಿಯ ಹುದಾಯ ಫಲಾ ಖೌಫುನ್ ಅಲೈಹಿಂ ವಲಾ ಹುಂ ಯಹ್ಜನೂನ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡನೆಯದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು, ವಾಯುವಂತೂ ನೀವು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ದೆಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದಿಂದ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮನಃಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಹೇಳಿತು, ನಿಮಗೆ ದೇವನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ದೇವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಫಮನ್ ತಬಿಯ ಹುದಾಯ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾದರೆ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಬದುಕುವುದಾದರೆ, ಲಾ ಖೌಫುನ್ ಅಲೈಹಿಂ ವಲಾ ಹುಂ ಯಹ್ಜನೂನ್, ವ್ಯಥೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವುದು. ವ್ಯಥೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು. ವ್ಯಥೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವ್ಯಥೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವುದು ವ್ಯಥೆ, ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದು ಭಯ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅವಮಾನ, ನಿನ್ನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಒಂದೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಬದುಕುವವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಗುತ್ತಾ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಒಂದು 8-10 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಥೆ ಇಲ್ಲದ, ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ನಗುತ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಥೆ ಇಲ್ಲದ, ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದ, ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು. ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನದ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು ಶಿಫಾಉಲ್ ಲಿಮಾ ಫಿಸ್ ಸುದೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳು. ನೀವು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಶಿಫಾಉಲ್ ಲಿಮಾ ಫಿಸ್ ಸುದೂರ್, ಈ ಗ್ರಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಏನೇನೋ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಎಂಬ ರೋಗ, ಉಗ್ರವಾದ ಎಂಬ ರೋಗ, ಕೋಪ ಎಂಬ ರೋಗ, ಹಗೆತನ ಎಂಬ ರೋಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಧಾರಾಳ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಧಾರಾಳ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಾಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ಬಹಳ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರುವವರು ಎಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಆಳು ತಂದು ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ, ಆತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಆತ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸದವ ಹೊರಟು ಹೋದ. ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಮುಗಿಯಿತು, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಿ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ. ಸತ್ತು ಹೋದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹೇಗೋ ನಂಬರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಸಿವಿಲೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ. ನಾಳೆ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ನೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅವ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅವ ಆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವಿನಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯಶೀಲತೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, ಕಲ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದು ಬರುವಾಗ ಆಗಲೂ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಿಯೇ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮನಸ್ಸು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಮಾಜ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದೆಂಬುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ. ತಲೆಯಿಸಿ ಏನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಸಂಡೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಂಡೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೈಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ, ಬಡತನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಬಳಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂತದ್ದು. ಇಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿತು, ನನಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಇದೆ. ಸಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿತು, ನನಗೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಇಲಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಮಾಡಿದ. ಹೋಯ್ತದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿತ್ತು, ನನಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏನೇನೋ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಯ್ತದು ಪುನಃ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿತು, ನನಗೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಚಿರತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಪುನಃ ಬಂದು ಹೇಳಿತು, ನನಗೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹುಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಗುಣ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ಗುಣ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಇಲಿಯದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಗುಣ, ಅದು ಇನ್ನು ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಧಾರಾಳ ಡಿಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಹರ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಹೇ ಅಂದರ್ ಪರಿಶಾನಿ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ, ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಹೇ, ಆದರೆ ಅಂದರ್ ಪರಿಶಾನಿ ಹೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಒತ್ತಡ, ಭಯ, ಭ್ರಮೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಸಹೋದರ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು? ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದು? ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು, ಶಿಫಾ ಉಲ್ಲಿಮಾ ಫಿಸ್ಸುದೂರ್. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಆಶಯಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇವೆ. ಯುರೋಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು, ಯುರೋಪಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸುಖ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಯಾವುದು? ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುವವರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಅಪರಾಧ, ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಿಗಳು ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಜನರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಪ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಅವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ದೇಶ ಅದು, ಮಾರಕವಾದ ಸಮಾಜ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ರೋಡ್ಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ 141 ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರು. ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇದೆ? 141 ಕೋಟಿ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಾಗ, 141 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಾಗ, 141 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಾಗ, 141 ಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ 14 ಶತಮಾನಗಳ ಆಚೆ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಕುರ್ಆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಿತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಸಮಾಜ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡುಕು ಅಂತ ಒಪ್ತೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕೆಡುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗದ, ಕೆಡುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕುರ್ಆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಮಾತ್ರ. ಮದ್ಯಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕೆಡುಕು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಸರ್ವೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗುವವರ ಪ್ರಾಯ, ಏವರೇಜ್ ಪ್ರಾಯ 12 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸಹೋದರರೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ನಡೆದ ಘಟನೆ, ನಾನೇನು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವುದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು? ನನ್ನ ಮಗ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು. ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ?
ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪತಿ ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಸಹೋದರರೇ, ಮದ್ಯ ಎಂಬ ಶಾಪ ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಪನು ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ಸಹೋದರ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾನು ಗೌರವಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಶೆ, ಅಮಲು. ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅವನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ದಾಸ. ನಮ್ಮ ಮಾನ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾದರೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಮದ್ಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವುದು ಯಾರು? ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯದ ದಾಸರಾಗಿ, ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ. ಬರುವ ವರ್ಷ 75 ಕೋಟಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ವರ್ಷ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮದ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ರೇಪ್, ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ 80% ಹೆಚ್ಚು ಈ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳ ಪತ್ನಿಯಂದಿರ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪತಿ ಮದ್ಯಪಾನಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ. ಆ ಸರ್ವೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ 90% ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳ ಪತ್ನಿಯಂದಿರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳಾದ ಪತ್ನಿಯಂದಿರು ಅವರು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 90% ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದವರು ಅಂತ. ಸಹೋದರರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದವರು, ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಮದ್ಯದ ದಾಸರಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಅಮಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ 14 ಶತಮಾನಗಳ ಆಚೆ ಹೇಳಿದರು,
ಲಾ ತಶ್ರಬುಲ್ ಖಮ್ರ ಫಇನ್ನಹು ಉಮ್ಮುಲ್ ಖಬಾಯಿಸ್. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕುರ್ಆನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುವುದು ಮದ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವತ್ ಮತ್ತು ಬಗ್ಲಾ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನು? ತನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು, ತನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು. ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅವನ ಅಪ್ಪನನ್ನು, ಅವನ ಅಮ್ಮನನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಪತಿಯಾದವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು. ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಾವತ್ ವಲ್ ಬಗ್ಲಾ, ಈ ಮದ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಜ್ತನಿಬೂಹು ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕುರ್ಆನ್. ಓಡಿಬಿಡಿ ನೀವು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಇನ್ನಹು ಉಮ್ಮುಲ್ ಖಬಾಯಿಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಫಇನ್ನಹಾ ಮಿಫ್ತಾಹು ಕುಲ್ಲು ಶರ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳ ಕೀಲಿಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಕೇಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಲೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಕೇಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥದ ಸೇವನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನನಗೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಘಟನೆ, ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಯುವಕ, ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುವಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ನೀನು 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿನಗೆ ಜೈಲು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು 3 ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದವ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಎಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದವ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಎಂದು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದವನೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುವಕ ಆಲೋಚಿಸಿದ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ನನಗದು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಪಾಪಗಳ ಪೈಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಅವ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಈ 3ರ ಪೈಕಿ ಇದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ. ಕುಡ್ದ ಧಾರಾಳ ಕುಡ್ದ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಹೇಳಿದರು, ಕುಡ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರೇಪು ಮಾಡಿದ, ಅವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಯೂ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಫಇನ್ನಹಾ ಉಮ್ಮುಲ್ ಖಬಾಯಿಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳ ಅಮ್ಮ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿಯವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾರು ನಡೆಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಬಾರು ನೀವು ನೋಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಸಹೋದರ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋ ಹೇಳಿದ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದ, ರಾಜಿಯಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರವಾದಿಯವರು.
6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವ ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೆಲಸ್ತೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಫೆಲಸ್ತೀನಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಮೆರಿಕಾದವನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಇರಾಕ್ನವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದವನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಫ್ಘಾನ್ನವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮಾತ್ರ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ವಿಭಜನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು 21ನೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಜನರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಜನರು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನ್ನಾಸು ಸವಾಸಿಯುನ್ ಕಅಶ್ನಾನಿಲ್ ಮುಷ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾನರು, ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಸಮಾನ. ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು. ನೀವು ತಲೆ ಬಾಚುವ ಬಾಚಣಿಗೆ ಇದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಕೀಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅನ್ನಾಸು ಸವಾಸಿಯುನ್ ಕಅಶ್ನಾನಿಲ್ ಮುಷ್ತ್, ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಕುಲ್ಲುಕುಂ ಮಿನ್ ಆದಂ ವ ಆದಮು ಮಿನ್ ತುರಾಬ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆದಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅಲ್ ಖಲ್ಕು ಅಯಾಲುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿಯವರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ ಖಲ್ಕು ಅಯಾಲುಲ್ಲಾ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೇವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಹಬ್ಬನ್ನಾಸಿ ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ಫಅಹುಂ ಲಿನ್ನಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾದ ಪಾಠ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ದೇವನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? ಧಾರಾಳ ನಮಾಜು ಮಾಡುವವ, 10-20 ಸಲ ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರು ಹಾಗೆ. ಅಹಬ್ಬನ್ನಾಸಿ ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ಫಅಹುಂ ಲಿನ್ನಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ದೇವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂಫಅಹುಂ ಲಿನ್ನಾಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅನ್ನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಫಅಹುಂ ಲಿನ್ನಾಸ್, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರೇ ದೇವನ ಬಳಿ ದೇವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಅದು. ಇಸ್ಲಾಮೀಯ ಶರೀಯತ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಆ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾವುದು? ಆ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ, ಅವನ ಸೊತ್ತು, ಅವನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಅಡಿಪಾಯ, ಅದರ ಬೇಸದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಗೌರವ. ನಾನು ಕುರ್ಆನ್ ಪಠಿಸಿದೆ. ಕುರ್ಆನ್ನ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪರದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜನರನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಜನರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜನರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಬುನಾದಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ, ಅವರ ಮಾನ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕೋಮುವಾದಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋಮುವಾದಿ ಮನ್ ದಅ ಇಲಾ ಹಸಬಿಯತಿನ್ ಫಲೈಸ ಮಿನ್ನಾ. ಕೋಮುವಾದಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕೋಮುವಾದವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಕೋಮುವಾದವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಖಂಡಿತ ಕೋಮುವಾದ ಅಲ್ಲ. ಕೋಮುವಾದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿಯವ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದವ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನನ್ನವ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು, ಅಧರ್ಮವನ್ನು, ಅಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೋಮುವಾದವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋಮುವಾದಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾದ ಪಾಠ ಇದು. ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸಹೋದರರು. ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅಪರಾಧಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅವ ನನ್ನ ಧರ್ಮದವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೌನಿಗಳು, ಮಾತಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಬೇರೊಂದು ಧರ್ಮದವನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಅವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮೌನ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ 6ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಪಾಠ 21ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಧರ್ಮದವ, ಅವ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಅದು ಅಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರರು. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರ ಎಲ್ಲದರ ಮಾನದಂಡ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇನ್ಸಾನಿಯತ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಡಯೋಜನೀಸ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ, ಡಯೋಜನೀಸ್ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಂದೀಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂದೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿರುವ. ಕಂದೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ. ರೋಮ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಂದೀಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂದೀಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಯೋಜನೀಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಹೇಳಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಭ್ರಮ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿರಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದು ಕೋಮುಗಲಭೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಂಗಾಳದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದ ನಾಯಕ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ತಾಯಂದಿರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಪೂಜಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಅಮ್ಮಂದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಕದ ಎಂಬ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಧ್ಯೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಶಿಫಾಉಲ್ ಲಿಮಾ ಫಿಸ್ ಸುದೂರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಾಂತ್ವನವಾಗಿದೆ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಂದೇಶಗಳು ನೆರಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹೊರಗೆ ಕುರ್ಆನ್ನ ಅನುವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕುರ್ಆನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಭಾಷಾಂತರ, ಕುರ್ಆನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕುರ್ಆನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವನಿಷ್ಟಪಡುವ, ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅದು. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು.
ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನನ್ನ ದೇವ, ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ನನ್ನ ದೇವ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಅವ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೊರಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಬೆಲೆ 600 ಇದೆ, ಆದರೆ 200ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಭಾವಾನುವಾದ ರೂಪಾಯಿ 100ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और शक्तिशाली है, इस मंच पर बैठे मान्य अतिथियों, आदरणीय धार्मिक, सोशल और राजनीतिक नेताओं और प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र कुरान प्रवचन कार्यक्रम के पहले दिन का समापन के रूप में आज हमने आध्यात्मिक अन्वेषण की यात्रा शुरू की है और इससे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने हमें यहां इकट्ठा होने और इस पवित्र प्रयास में शामिल होने का अवसर दिया। वो हमारे प्रयासों को स्वीकार करे और हमें अपनी असीम दया से आशीर्वाद दे। इसके बाद मैं हमारे सम्मानित वक्ताओं श्री शिवानंद मित्रे तहसीलदार हुलसूर, धार्मिक गुरु श्री कोरनेश्वर महास्वामी टोंटादारिया अनुभव मंडप आलंद, राजशेखर पाटिल जी एक्स एमएलए हुमनाबाद, जनाब मोहम्मद यूसुफ कर्नी साहब राज्य कार्यदर्शी जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक को अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं हमारे मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब, जो राज्य के प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता है, को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उदारता पूर्वक अपना ज्ञान और अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा की। कुरान के उनके सुंदर पाठ, उनकी व्यवहारिक व्याख्याओं ने हमारे दिलों को रोशन किया है और आज के विषय देश की प्रगति और नैतिक मूल्य के बारे में गहरी समझ पैदा की है। मैं जनाब हाफिज मीर फरखुंदा अली, श्री वीरप्पा पट्टार, जनाब मिनहाज भोले, बिलाल अहमद का भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा जमाते इस्लामी हिंद आप सभी का आभार व्यक्त करती है। प्यारे भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में उत्साही भागीदारी के लिए आपकी उपस्थिति, आपका सक्रिय सुनना और सीखने की आपकी उत्सुकता ने वास्तव में आध्यात्मिक उत्थान का एक विशेष वातावरण बनाया है। एक बार फिर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी भाई और बहनों को धन्यवाद करता हूं। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾಳೆ 2ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ 6:30ರಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ನೇ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬ. 2ನೇ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.